पिछली वीडियो दे विच आपां एंग्लो सैक्सन्स की गल कीती सी फर्स्ट स्टेज की। इस वीडियो दे विच आपां एंग्लो नॉर्मन्स की गल करांगे जिसनूं कि मिडल इंग्लिश लैंग्वेज की एज भी कहा जाता है। तो ये हुई सी 1066 तो लैके 1340 तक, यानी कि 1340 या इसनूं 1350 भी मानते हैं। कई राइटर्स ने इसनूं 1400 तक भी लिखा है, बट मोस्टली जिहड़े राइटर्स ने वो इसनूं चौसर के बर्थ तक मानते हैं, जिहड़ा मिडल इंग्लिश लैंग्वेज की जिहड़ी एज सी एंग्लो नॉर्मन्स की एज सी। एंग्लो नॉर्मन्स की जे आपां हुण गल करिए तो आपां नूं थोड़ा जिहा होर बैक जाना पैना, पिछली एज दे विचों आपां थोड़े जे ईवेंट चकदे हां। सो मैं पिछली वीडियो दे विच दस्सिया सी कि उस दे विच वाइकिंग्स दी इन्वेजन्स होईयां सीगीआं इंग्लैंड दे उत्ते। वाइकिंग्स एक जंगली कबीला सीगा जिहड़ा बारी बारी इंग्लैंड दे उत्ते की कहंदे हुंदे आ हमले करदा रहा। ठीक है, इन्हां दा कोई मेन जिहड़ा टीचा उदों राज करना नहीं सी, सिंपल ये मारो ते भज्जो दी नीति अपनाउंदे सीगे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 845 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 911 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ 911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਵਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो इसलिए इस तो लोग डरते सी, इन्हां तो राजे काफ़ी डरते सी इन्हां तो। ते जिहड़ा किंग चार्लस सी वो भी इन्हां तो लगभग डर ही गया सी। ते एंड ऑफ द डे इन्हां ने उन्हां नूं एग्रीमेंट दे लई बुला लिया भी भाई तुसीं ये बंद करो, सानूं हुण पीस चाहीदा फ्रांस दे विच, ते तुसीं इंज करो तो तुहानूं असीं एक हिस्सा दे दिंदे आ। ठीक है, तो उन्होंने नॉर्थ फ्रांस का एक हिस्सा इन्हां नूं नॉर्थलैंड देती, जिसनूं नॉर्मंडी भी कहा जाता। ठीक है, ਜਾਂ लैंड ऑफ नॉर्दर्न मैनस भी कहा जाता। तो वो इन्होंने हिस्सा दे के उन्होंने उत्थे बिठाता तो वाइकिंग्स उत्थे सैटल डाउन हो गए। फ्यूचर दे विच अगे जाके इन्होंने जिहड़े फ्रांस दे लेडीज़ नाल विआह वूह करवा लए तो उत्थे इन्होंने कल्चर फ्रांस का कल्चर अडॉप्ट कर लिया, फ्रेंच लैंग्वेज सीख के सी ये। तो जिहड़े जंगली कबीला सी ये हुण बिल्कुल ऑपोजिट हो गया सी पहलां वाली आपदी प्रवृत्ति तो। तो हुण इस वक्त इन्हां दे विच जाणी कि डबल पावर आ चुकी सी। एक तो ये पावरफुल पहले ही सीगे, ठीक है, स्ट्रोंग सीगे, प्लस इन्हां नूं जाणी कि लैंग्वेज दी भी और लैंग्वेज दी कल्चरस दी काफ़ी सारियां इन्हां नूं जाणी कि होर इन्हां विच गुण शामिल हो गए तो एक वधिया जाणी कि इन्हां दी पहचान बन गई वाइकिंग्स दी। तो इन्हां दे विच उस वक्त विलियम द कॉन्करर होया। विलियम द कॉन्करर ने 1066 दे विच जदों इंग्लैंड के उत्ते हमला किया तो उस तो पहला ही एडवर्ड द कन्फैसर उन्हां दा राजा सीगा इंग्लैंड का, उहदे नाल इहदी वधिया बनदी सीगी विलियम दी। ते किते ना किते वो ये विलियम उदों ये चाहुंदा भी सी भी मैं इंग्लैंड के उत्ते राज करां, क्योंकि जिहड़ा एडवर्ड सी ना, एडवर्ड दे कोई भी अगे जाके कोई बेटा नहीं सीगा। ठीक है, जाणी कि जिहड़ा कि उसनूं कैरी ऑन कर सके उसदे राज नूं। ते एडवर्ड भी चाहुंदा सी चलो ठीक है भी विलियम कोई गल नहीं, ठीक है, विलियम आ जाए इंग्लैंड दे विच कोई चक्कर नहीं। बट एंड ऑफ द डे की हुंदा है कि जदों एडवर्ड द कन्फैसर जिहड़ा राजा है उदों दा एंग्लो सैक्सन्स दा जिहड़ा लास्ट राजा है ये बीमार हो जाता है। तो डैथ बैड दे उत्ते जमा बिल्कुल एंड ऑफ द डे ये जांदा जांदा जिहड़ी आपदी राजगद्दी है ये आपदे ब्रदर इन लॉ हैडवर्ड गॉडविनसन नूं दे जांदा। जिहड़ी पिछली बार मैं पिछली वीडियो दे विच भी इहदा जिक्र आया सी, हाल्ड गॉडविनसन नूं। हार्ड गॉडविनसन जिहड़े कि लास्ट राजा सी इत्थों दा। ते यह राज जिहड़ा सीगा कुछ चिर ही राज कर सकिया। इस दे विच जनवरी 1066 दे विच इहदे कोल गद्दी आई सी इंग्लैंड दी। ते सैप्टंबर दे विच जाके विलियम ने जानी कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जिन्हों आपां कहने, ठीक है, नॉर्मंडी दे ड्यूक ने इत्थे जिहड़ा हमला करता। ठीक है, तो 14 अक्तूबर 1066 ये डेट है। उस दिन क्रिसमस का डेट सीगा। उस दिन जिहड़े बैटल ऑफ हेस्टिंग्स दे विच ये जिहड़ा हार्ड गॉडविनसन है ये मारिया जांदा है ते विलियम नूं जिहड़ा राज मिल जांदा इंग्लैंड का। हुण इंग्लैंड दे विच विलियम ये सारे आ जांदे ने नॉर्मन्स। ये जिहड़ा आपदे नाल ही फ्रेंच कल्चर लैके आउंदे आ, क्योंकि फ्रेंच दे विच इन्हां ने खुद ही एडैप्ट कर लिया सी आपदे आप नूं।
ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਗ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਇਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੇਜ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਓਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਓਲਡ ਐਂਡ ਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਓਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਵਿਲੀਅਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਗ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਡਲਿਜ਼ਮ ਟਰਮ ਹੈ, ਫਿਡਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ। ਫਿਡਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਡਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਈਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੋਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਲਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੇਸਲਸ ਜਾਂ ਨਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਪੇਜ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੇਜ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਡਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀ। ਮਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਰੀਫ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਡਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਫਿਡਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਈਵੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ 40 ਤੋਂ 60% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਲੇਬਰਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਵੇਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਿਲਟੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਨੋਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇਜ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਡਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1215 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਏਜ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਏਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਗਲੋ ਨਾਰਮਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਕਰੈਂਸੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, 1215 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਇੱਕ ਰੂਲ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਪਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਸੀਗੇ, ਲਾ ਸੀਗੇ, ਟੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਲ ਸੀਗੇ, ਨਾਈਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ
ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। 1215 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 1250 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਡਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਅਨਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਪਲੀਡਿੰਗ। ਦ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਪਲੀਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੈਂਚ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਰੈਂਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬੋਥ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਪਲੀਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੀਡਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੀਡਿੰਗ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ, ਫਰੈਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਮਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1337 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1453 ਤੱਕ 100 ਈਅਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ 100 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਈਵੈਂਟ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਨਾਰਮਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੋਮਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰੋਮਾਂਸ ਇਕੱਲਾ ਲਵ ਵਾਲਾ ਰੋਮਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਮਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਈਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਬੈਲਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਸੌਂਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਲ ਪੋਇਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਐਨੋਨਿਮਸ ਸੀਗਾ। ਐਨੋਨਿਮਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਨੋਇੰਗ ਐਨੀ ਰਾਈਟਰ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਮੋਸਟ ਵੱਡੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 1167 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1209 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਏਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਤੇ 12th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਮੈਲਮ ਬਾਈ ਔਰਮ ਸੀਗਾ। ਔਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਆਊਲ ਐਂਡ ਦ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟਫੁਲ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲ ਤੇ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ, ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਡਿਬੇਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਮੈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪੋਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਹੈ ਬ੍ਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1205 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਗਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਿਖੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 16,000 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਗ ਆਰਥਰ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿੰਗ ਆਰਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਟੇਲਸ ਦੀ। ਕਿੰਗ ਆਰਥਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੌਫਰੀ ਆਫ ਮੈਨਮਥ, ਇਹ ਵੀ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਗਮ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਸਰ ਮੁੰਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ। 30,000 ਲਗਭਗ 30,000 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਬਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਬਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਬਰੂਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਂਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਰੋਬਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਬਰੂਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਂਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਰੋਬਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਟ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ 14th ਆਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਰਕ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਪਰਲ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੇ ਸਰ ਗਵੇਨ, ਪਰਲ ਤੇ ਸਰ ਗਵੇਨ। ਪਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਦ ਗਵੇਨ ਐਂਡ ਸਰ ਗਵੇਨ ਐਂਡ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਈਟ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰੀਅਨ ਟੇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜ ਜਾਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਬਰਟ ਬਰੂਸ ਕਾਟਨ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਡੀਵਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਓਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਕਾਟਨ ਤੇ ਰੋਬਰਟ ਬਰੂਸ ਕਾਟਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਏਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਜ ਆਫ ਚੌਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਚੌਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਚੌਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਏਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਜ ਆਫ ਚੌਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।